করার সুযোগ পাই প্রত্যাশা ব্যক্তি রেখে আজকে আমাদের জুম প্রোগ্রামের উপস্থাপক প্রবীণ সিংহকে অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য মৈত্রীময় আহ্বান জানিয়ে আবার উপস্থিত সকলের নিরোগ দীর্ঘ কামনায় পুনরাশি দান আইটিসিসির পক্ষ থেকে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা শ্রদ্ধে ভিক্ষু সংঘকে আবার নতশিরে বন্দনা কৃতজ্ঞতা সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ আমাদের সাথে সংযুক্ত এই বুদ্ধের নির্বাণকামী ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য। সাধু 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 আজকের আইটিএসএস এর প্রধান উপদেষ্টা ইন্দ্রবংশ স্থবির মান থেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি। আজকের জুম উদ্বোধন আমাকে সঞ্চালনা করার দায়িত্ব প্রদান করেছে। শুভরাত্রি। আজ 29শে জুলাই 2025 খ্রিস্টাব্দ, রোজ মঙ্গলবার, রাত 8টা বাংলাদেশ সময়। আইটিএসএস এর মূল কথা, স্বধর্মের আলোয় থাকবো আলোকিত। নমো তাস্সা ভগবতী আরতি সাম্মা সমুদ্রা, নমো তাস্সা ভগবতী আরতি সাম্মা সমুদ্রা, নমো তাস্সা ভগবতী আরতি সাম্মা সমুদ্রা। দেবমানব জগৎগুরু মহাজ্ঞানী তথা সম্পর্ককে বন্দনা বন্দনা জানাই আজকের জুমে উপস্থিত পরম পূজনীয় শ্রমণ সংঘদের। আসুন উপস্থিত পূজনীয় ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘদেরকে আমরা সবাই একসাথে সাধুবাদের সহিত বরণ করে নিই। কে ধর্মাদেশে পূজনীয় প্রত্যয় ভদ্র সন্তের ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য জুমে সাব্যস্ত হয়েছে। আপনাদের সবার প্রতি শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আমাদের মিটিং আইডি 884571573335, পাসপোর্ট 788256। এখন মঙ্গলাচরণ। পবিত্র ত্রিপিটক থেকে মঙ্গলাচরণ করার জন্য ভারতের ইনসাইট মেডিটেশন সেন্টারের শ্রমণ সংঘদের বন্দনা জ্ঞাপন। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। নমো তাস্সা ভগবতো আরহতো সাম্মা সাম্বুদ্দাসা। এবং অচিন্ত্য বুদ্ধা বুদ্ধ ধম্মা অচিন্ত্য অচিন্ত্য সুপসন্নানাং বিপাকোতি অচিন্ত্য তেষাং সচ্চেন শীলেন কান্তি মেত্তা বলেন চ तेपि त्वाम् अनुराकान्तु साब्बदुःखविनाशनम् तेषां सच्चेन शीलेन कान्ति मेत्ता बलेन च तेपि त्वाम् अनुराकान्तु साब्बभयविनाशनम् तेषां सच्चेन शीलेन कान्ति मेत्ता बलेन च तेपि त्वाम् अनुराकान्तु साब्बरोगविनाशनम् भवतु साब्बमङ्गलं रक्षन्तु साब्बदेवताम् sabba buddhanubbhaveന সদা সত্যি ভবন্তু te ভবতু সাব্বমঙ্গলং রাক্ষান্তু সাব্বদেবতা sabba dhammanubbhaveన সদা সত্যি ভবন্তু te ভবতু সাব্বমঙ্গলং রাক্ষান্তু সাব্বদেবতা sabba সংঘানুভাবেন সদা সত্যি ভবন্তু te। সাধু 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 সাধু। এক উচ্চশীল প্রার্থনা। সবার পক্ষ থেকে পঞ্চাশটি প্রার্থনা করবেন আদমনি সিংহ, বরগাম, লাকসাম, কুমিল্লা। দাদা বুঝে নেই ও মনে হয়। আবার বলেন।
সবার পক্ষ থেকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন আদমমণি সিংহ, লাকসাম, বরিগাঁও, লাকসাম, কুমিল্লা। আদমমণি সিংহ পঞ্চশীল প্রার্থনা করবেন। Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Changang Vandami, Ahang Vandami, Sokara. Dutiyampi Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Changang Vandami, Ahang Vandami, Sokara. Tatiyampi Buddhang Vandami, Dhammang Vandami, Sangang Vandami, Ahang Vandami, Bukan Vandami Baik, Arotena, Tatang Sabang, Oboragan, Mama, Bukti Ampi, Kakak, Vandami Baik, Arotena, Tatang Sabang, Oboragan, Mante. Ati ampi kasanga gonami bante karotena katang sabang operadhang pamalatu melante bante sankara kantaro tukatu mosanataya nibanang sati karanataya ukasa bante Krishanano Panchasilang Dhammang Yasami Anukangkato Silang Deta Duti Ampi Bhakte Shakara Kantaro Tukato Musanataya Yubana Shakti Karnataya Trisharaneno Shamaham Pancharilang Dhamman Yasami Anukangkato Silang Deta Tati Ampi Ahang Bante. Pancasilang Dhamma Yasami Bukan Katwa Silang Dekame Wante. এখন পঞ্চশীল প্রদান করবেন ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSF পেজের পূজনীয় আশীর্বাদক ভান্তে পূজনীয় Yamahang badami tang badeta. Amavante. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang saranang gacchami. Buddhang saranang gacchami. Dhammang saranang gacchami. Dhammang gacchami. Sanghang saranang gacchami. Sanghang gacchami. Dutiyampi buddhang saranang gacchami. Dutiyampi dhammang saranang gacchami. Dutiyampi gacchami. Dutiyampi sanghang saranang gacchami. Dutiyampi gacchami. Tatiyampi buddhang saranang gacchami.
Satyampi Saranang Gacchami Satyampi dhammang saranang gacchami. Satyampi Saranang Gacchami Satyampi sanghang saranang gacchami. Satyampi Saranang Gacchami Saranagamanang sampunnang. Namaste Panati pata veramani sikha padang samadhiyami. Anati Patamuni Shikyamadang Samadhyami Adinadana veramani sikha padang samadhiyami. Adinamuni Shikyamadang Samadhyami Kamesu miccachara veramani sikha padang samadhiyami. Kameshu Yaramuni Shikyamadang Samadhyami Musavada veramani sikha padang samadhiyami. Shikyamadang Samadhyami Sura meraya majjapamadatthana veramani sikha padang samadhiyami. Surana Veramuni Shikyamadang Samadhyami Sadhu sadhu emang tisaranena sadding. Panchaselang dhammang sadhukang surakitang katva pamadena silang sampadetha. Bhagavante. Silena sugating anti silena bhuga sampada. Silena nibbhuting anti tasma silang visodaye. Sadhu, sadhu, sadhu. এখন ভাবনা 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করবেন ITS দেশের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তে বন্দনা জানাচ্ছি। সদ্ধর্ম প্রাণ উপাসক উপাসিকা বৃন্দ, আপনারা শিলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। চলুন এখন আমরা 10 মিনিট আনাপানার সাথে ভাবনার অভ্যাস করি। আমাদের উদ্দেশ্য আমাদের চিত্তের একাগ্রতা সাধন এবং চিত্তের পবিত্রতা সাধন। চিত্তের একাগ্রতা এবং পবিত্রতা ছাড়া নির্বাণের পথে অগ্রসর হওয়া যায় না। কি করে এই ভাবনা করতে হবে সেটাও আমাদের জানা প্রয়োজন। প্রথমে চোখ বন্ধ রাখতে হবে, মুখ বন্ধ রাখতে হবে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে সুখাসনে বসতে হবে, যে আসনে বেশিক্ষণ বসা যায়। কোমর ঘাড় মেরুদণ্ড সিধা করে বসতে হবে। এইবার নাসিকার অগ্রভাগে যেখানে শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া অনুভূত হচ্ছে সেখানে মনটাকে স্থাপন করতে হবে। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানা, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানা, এটাই আমাদের কাজ। জন্মের পর থেকে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলছে, মৃত্যুর পূর্বক্ষণ পর্যন্ত এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়া চলতে থাকবে। কিন্তু আমরা কখনো সেই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে বিশেষভাবে অনুধাবন করিনি। এখন আমরা খুব সজাগ ভাবে সতর্ক ভাবে সেই শ্বাস প্রশ্বাসের ক্রিয়াকে জানবো। শ্বাস আসলে আসছে বলে জানবো, শ্বাস গেলে গেছে বলে জানবো। ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে ডান নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে বাম নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস এলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস আসছে জানবো, উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস গেলে উভয় নাসিকা দিয়ে শ্বাস যাচ্ছে জানবো। শ্বাস ছোট হয়ে এলে শ্বাস ছোট হয়ে আসছে জানবো, শ্বাস ছোট হয়ে গেলে
শ্বাস ছোট হয়ে যাচ্ছে জানবো। অনুরূপ ভাবে শ্বাস বড় হয়ে এলে, শ্বাস বড় হয়ে আসছে জানবো। শ্বাস বড় হয়ে গেলে, শ্বাস বড় হয়ে যাচ্ছে জানবো। যখন যেভাবে শ্বাস আসছে আর যখন যেভাবে শ্বাস যাচ্ছে, ঠিক সেই ভাবে জানতে হবে। নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। অনুরূপ ভাবে নিজের অজান্তে একটি শ্বাসও যেন বেরিয়ে যেতে না পারে। প্রত্যেকটি শ্বাস প্রশ্বাস জেনে জেনে নিতে হবে, জেনে জেনে ছাড়তে হবে। মনের স্বভাব, চিত্তের স্বভাব বড় চঞ্চল, বড় চপল। এক জায়গায় বেশিক্ষণ থাকতে চায় না। কখনো অতীতের দিকে, কখনো ভবিষ্যতের পরিকল্পনায় চলে যায়। তখনও খুব শান্ত ভাবে জানতে হবে, আমি মনটাকে তো একটা কাজ দিয়েছিলাম, সেই কাজে তো নেই। সেটা জানার সঙ্গে সঙ্গে তার নিজের কাজে চলে আসে। এইভাবে বারবার যেতে থাকবে, বারবার নিয়ে আসতে হবে। এইভাবে অনেকক্ষণ করার পরে মন কিছুটা শান্ত হবে। এই চঞ্চল মনকে যারা শান্ত করতে পারে, তারাই সাধক, তারাই জ্ঞানী, তারাই ধ্যানী। খুব সাবধান, খুব সজাগ, খুব সচেতন ভাবে এই কাজ করতে হবে। যারা যথাযথভাবে এই শ্বাস প্রশ্বাসে ক্রিয়াকে জানতে পারে, সফলতা তাদের আসবেই। সফলতা আসবে, সফলতা আসবে। আচ্ছা,
भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वबुद्धानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वधर्मानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवतां सर्वसङ्घानुभावेन सदा सत्ये भवन्तु ते সাধু সাধু সাধু। ভারতের ষষ্ঠ সংঘরাজ ITSS পেজের আশীর্বাদক পূজনীয় বড় ভান্তে এতক্ষণ পর্যন্ত মঙ্গলাচরণ প্রদান 10 মিনিট ভাবনা পরিচালনা করেছেন। পূজনীয় ভান্তের নিরোগ দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনা করছি এই ITSS পরিবারের পক্ষ থেকে। বন্দনা ভান্তে। আমাদের জুম আইডিতে ঘোষণা দান। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে শত ব্যস্ততার মাঝেও আমি পাং করাতে পূজনীয় ভান্তে এসেছেন। পূজনীয় ভান্তে আসুন আমরা সবাই পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে সাধুবাদের সহিত বরণ করে নিই। সাধু নির্ধারিত ভান্তে ছিলেন সৌরবুদী ভান্তে। সৌরবুদী ভান্তের মায়ের অসুস্থতার কারণে চিকিৎসার জন্য ডাক্তারের কাছে নিয়ে গেছেন, যার কারণে পূজনীয় ভান্তে আজকে আসতে না পেরে আমাদের আজকে যে পূজনীয় ভান্তে অংশগ্রহণ করেছেন, আজকে আমরা পূজনীয় ভান্তের কাছেই ধর্মদেশনা কথাবার্তা শুনবো। আন্তর্জাতিক ত্রিপিটক সধর্ম শিক্ষা ITSS জুম ভার্চুয়াল এর মাধ্যমে এখন ধর্মদেশনা দান করবেন শ্রদ্ধেয় ভদন্ত জ্যোতিশান্ত থেরো বান্তে, বিহার অধ্যক্ষ ভালুকিয়া কালাচাঁদ বৈজয়ন্ত বিবেকারাম বৌদ্ধ বিহার, উখিয়া, কক্সবাজার। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে আজকে ধর্মদেশনা দান করবেন পবিত্র ত্রিপিটকের আলোকে সংযুক্ত নিকায়ে 84তম পর্বে। আমি পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তেকে বন্দনা সহ পূজা জ্ঞাপন করছি আজকের ধর্মদেশনা দান অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার জন্য। বন্দনা ভান্তে। নমো তাচ্চা ভগবতো অরহতো সাম্মা সাম্বুদ্ধাচ্ছা পুনাচ্ছ পরং ভিক্ষবে ভিক্ষু গচ্ছন্তু বা গচ্ছামিতি পজানাতি তিতো বা তিতো মাহিতি পজানাতি নিসিন্নো বা নিসুন্নি মাইতি পজানাতি সায়ানো বা সায়ানো মাহিতি পজানাতি ইয়াতায়াতা বা পানাসা
কায়ো পানিহিতো হতি তাতা তাতানাং পাজানাতি ইতি আজ্জাতাং ওয়া কায়ে কায়ানো পাসি বিহারাতি ওয়াহিদা কায়ে খায়ানো পাসি বিহারাতি আজাত্তা ওয়াইদা কায়ে কায়ানো পাসি বিহারাতি samudaya dhammano passiva kayasmin biharati vaya dhammano passiva kayasmin biharati samudaya vaya dhammano passiva kayasmin biharati atti kayoti wa panassa sati pacco patita hoti yavadeva yanamattaya pati sati mattaya anisito sabiharati naca kinci loke upadi ati ebampiko bhikkhabe bhikkho kaye kayano passi biharati etena caccavajjena sotite hoto sabbada etena sassavajjena sabba dukkha vinaccato etena caccavajjena otuti jaya mangalang ti Sadhu, sadhu, sadhu. Sadhu, sadhu. Satipatthana সূত্র কায়ানোপাসনা ইজ্জাপদ পর্ব পালিতে পাঠ করেছি। দেশনা শুরুতে জগৎ পূজ্য মহাকারণিক তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নতশিরে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। সদ্ধর্মে আলোয় থাকবো আলোকিত ITHS ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক স্টাডি। আজকে ITHS জুম পেজের উপস্থিত সম্মানিত সভাপতি ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ পরম পূজনীয় বদন্ত দিকপাল মহাতের মহোদয় বান্তের চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। বন্দনা জ্ঞাপন করছি আমার পরম ধর্মপিতা পরমারাধ্য গুরুদেব জ্ঞানসেন বৌদ্ধ ভিক্ষুসামন প্রশিক্ষণ সাধনা কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা ও পরিচালক বিনয়শীল সদ্ধর্ম আলোচক পরম পূজনীয় গুরুদেব ভান্তের চরণতলে বন্দনা জ্ঞাপন করছি। আজকে যিনি এই জুম প্রতিষ্ঠা করে দেশে বিদেশে ধর্ম প্রচার করার জন্য একটা সুযোগ প্রদান করেছেন, প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু মিলন বড়ুয়া, ওনার প্রতিও মৈত্রীচিত্তে পুণ্যদান করছি। জুম অনুষ্ঠানে যিনি প্রধান উপদেষ্টা বদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির অধ্যক্ষ কুয়াকাটা শ্রীমঙ্গল বুদ্ধ বিহার, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। সহকারী উপদেষ্টা বাবু
মৃদুল কান্তি সিংহ, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। যিনি এই অনুষ্ঠানকে সুন্দরভাবে পরিচালনা করেন, ধর্মপ্রাণ উপাসক বাবু প্রবীর সিংহ উপস্থাপক মহোদয়, আপনার প্রতিও মৈত্রী চিত্তে পুণ্যদান করছি। আমাদের এই জুম অনুষ্ঠানে যারা অংশগ্রহণ করেছেন, ভারত থেকে শ্রীমতী মমতা বড়ুয়া, ওনার প্রতি মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। থাইল্যান্ড থেকে অংশগ্রহণ করেছেন জ্যোতি রূপন ভিক্ষু, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। প্রবাসী উপদেষ্টা ফ্রান্স থেকে অংশগ্রহণ করেছেন বাবু ধর্মদর্শী বড়ুয়া, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। বাবু শ্যামল বড়ুয়া, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। রাঙ্গামাটি থেকে ধারাবাহিকভাবে যিনি প্রতিনিয়ত অংশগ্রহণ করেন শ্রীমতী স্বপ্না বড়ুয়া, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। এবং কক্সবাজার থেকে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রীমতী প্রীতি বড়ুয়া, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। এবং ভারত থেকে অংশগ্রহণ করেছেন শ্রীমতী গোফা বড়ুয়া, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। এবং কক্সবাজার থেকে অংশগ্রহণ করেছেন বাবু রণমিত্র বড়ুয়া, ওনার প্রতিও মৈত্রী জ্ঞাপন করছি। আজকে সংযুক্ত নিকায় পাঠ ও আলোচনার আজকে 84তম পর্ব। গত পর্বে 3টা সূত্র আলোচনা করেছিলাম, যে নিজান বর্গ দ্বিতীয় বর্গ, এখানে 11টি সূত্র আছে। আমরা পর্বেও 3টা সূত্র আলোচনা করেছি। ইনাদি বিমুক্তি সূত্র, সংক্রমণ সূত্র, স্বঘাতা সূত্র। আজকেও কয়েকটি সূত্র আলোচনা করব। আজকে 29শে জুলাই, রোজ মঙ্গলবার। সংযুক্ত নিকায় পাঠ ও আলোচনায় নিদান বর্গ দ্বিতীয় বর্গ থেকে অশ্রদ্ধা মিলন সূত্র, অশ্রদ্ধামূলক সূত্র, নির্লজ্জমূলক সূত্র, বয়মূলক সূত্র, অল্পশ্রুত মূলক সূত্র, অলস্য পরের মূলক সূত্র, এভাবে কয়েকটি সূত্র আলোচনা করব। প্রথমে যে সূত্রটি আলোচনা করব 7 নম্বর সূত্র, নিদান বর্গ দ্বিতীয় বর্গ থেকে অশ্রদ্ধা মিলন সূত্র। অশ্রদ্ধা বলতে আমরা যেটা বুঝি, যাদের কোনো পুণ্যকর্মে যাদের কোনো শ্রদ্ধা নেই, কোনো ভালো কাজে শ্রদ্ধা নেই, এটাকে বলা হয় অশ্রদ্ধা। ভগবান বুদ্ধ যখন শ্রাবস্তিতে অবস্থান করছিলেন, তখন বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, ভিক্ষুগণ, সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়। বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে বললেন, সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। যেমন অশ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়। যেমন যাদের কোনো ভালো কাজে শ্রদ্ধা নেই, পুণ্য কাজে শ্রদ্ধা নেই, তাদেরকে বলা হয় অশ্রদ্ধাবান সত্তা ব্যক্তি, পুজ্ঞ।
এভাবে সেই অশ্রদ্ধাবান ব্যক্তির সাথে অশ্রদ্ধ সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে তারা সবসময় মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তিরা, অর্থাৎ যাদের পাপ কাজ করতে লজ্জা নেই, তাদেরকে বলা হয় পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তি। সেই নির্লজ্জ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অর্থাৎ যারা পাপের প্রতি লজ্জা নেই, এরকম ব্যক্তির সাথে এরকম ব্যক্তি মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে ভয়হীন, পাপে ভয়হীন ভয়হীন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। তো এবং একত্রিত হয়। যাদের পাপের প্রতি ভয় নেই, এরকম ব্যক্তিরা এরকম ব্যক্তির সাথে তাদের মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। অল্পশ্রুত অর্থাৎ যারা অল্প কিছু শুনে ধারণ করতে পারে, তাদেরকে বলা হয় অল্পশ্রুত ব্যক্তি। তো এরকম অল্পশ্রুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। অলস্যপ্রায়ণ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিস্মৃতিশীল অমনোযোগী, যাদের কোনো স্মৃতি জ্ঞান নেই, এদেরকে বলা হয় বিস্মৃতিশীল অমনোযোগী। যাদের মধ্যে স্মৃতি দুর্বল, তাদেরকে বলা হয় বিস্মৃতিশীল অমনোযোগী। এরকম ব্যক্তিরা সেই বিস্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ যারা দুষ্কর্ম সম্পাদন করে, এরকম মানুষের সাথে এরকম মিলিত হয়। তো এই অশ্রদ্ধা মিলন সূত্রে যেটা বুদ্ধ বুঝতে চেয়েছেন, যে ধাতুগতভাবে আমরা এরকম অশ্রদ্ধাবান সম্পন্ন সত্য, এরকম অশ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে আমরা মিলিত হই। বুদ্ধ বললেন, ভিক্ষুগণ, অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্যগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। অর্থাৎ এই ধাতুগতভাবে মিলটা এটা অতীত হয়েছিল। যারা অসাধ্য সম্পন্ন ব্যক্তি, তারা অসাধ্য সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। যারা পাপী নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। যারা পাপে ভয়হীন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। অল্পশ্রুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। অলস্যপরায়ণ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। বিস্মৃতিশীল অমনোযোগী ব্যক্তিরা
সেই অমনোযোগী ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। এটা অতীতও হয়েছিল। তো বুদ্ধ আবার বলছেন এটা ভবিষ্যতেও, অর্থাৎ এটা অতীত হয়েছিল, এটা ভবিষ্যতেও হবে। ধাতুগতভাবে মিল, এটা ভবিষ্যতেও হবে এবং এটা বর্তমানও ধাতুগতভাবে সত্যগণ মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। এটা অতীত হয়েছিল, ভবিষ্যতেও হবে এবং এই বর্তমান সময়েও এই ধাতুগতভাবে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। অসাধ্য সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। এটা বর্তমান সময়েও দেখা যায়। যারা যেভাবে সমাজের মধ্যে বসবাস করে, যে যেখানে বসবাস করে সেখানে সেরকম সত্য পুদ্গল থাকে, সেখানে সেভাবে সে ধাতুগতভাবে মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। পাপী নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। পাপে ভয়হীন ব্যক্তির সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। অল্পসুত ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। অলস্যপরায়ণ ব্যক্তির সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। অমনোযোগী ব্যক্তির সাথে মিলিত হচ্ছে, একত্রিত হচ্ছে। দুষ্প্রাজ্ঞ যারা দুষ্কর্ম সম্পাদন করে, সেরম দুষ্কর্ম ব্যক্তির সাথে একত্রিত হচ্ছে, মিলিত হচ্ছে। তো বুদ্ধ ভগবান ভিক্ষু সংঘকে বললেন, হে ভিক্ষুগণ, এভাবে সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। তাহলে অসদ্দা মিলন সূত্র 8 নম্বরে বলা হচ্ছে কি, অসদ্দা মূলক। একটা হচ্ছে অসদ্দা মিলন, আরটা হচ্ছে অসদ্দা মূলক। একটা হচ্ছে অসদ্দার সাথে অসদ্দার মিলন, আরটা হচ্ছে অসদ্দা মূলক। এটাও ভগবান বুদ্ধ যখন স্থাবস্থিতে অবস্থান করছিলেন তখন এই দেশনাটা ভিক্ষু সমূহকে বলছিলেন, এই ভিক্ষুগণ, সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অসাধ্য সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। শ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে লজ্জাশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। এটা অতীতেও ধাতুগতভাবে সত্যগণ মিলিত হয়েছিল, একত্রিত হয়েছিল। ভবিষ্যতেও ধাতুগতভাবে সত্যগণ মিলিত হবে, একত্রিত হবে। তো এটা অসাধ্যামূলক সূত্র এবং অসাধ্যা মিলন সূত্র প্রায় সেম মিল, একই কথা। এগুলো এখানে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। 9 নম্বর সূত্রে বলা হচ্ছে কি, নির্লজ্জমূলক সূত্র। এটাও ভগবান বুদ্ধ যখন স্থাবস্থিতে
অবস্থান করছিলেন তখন নির্লজ্জমূলক সূত্র এটা ভিক্ষু সংঘকে দেশনা করেছিলেন। সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অর্থাৎ বুদ্ধ বলছেন সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তিরা নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ যাদের পাপের প্রতি লজ্জা নেই। যেমন আমরা সপ্ত পরিহানীয় ধর্মের মধ্যেও এই কথাগুলো আছে যে পাপের প্রতি লজ্জা না থাকলে এটা মানুষের পরাজয় হয়। ঠিক এই নির্লজ্জমূলক সূত্রেও বুদ্ধ এটা বোঝাতে চেয়েছেন যে যাদের পাপের প্রতি লজ্জা নেই সেরকম ব্যক্তিদের সাথে সেরকম ব্যক্তি মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যাদের পাপের প্রতি ভয়হীন, পাপের প্রতি ভয় নেই, সেই রকম ব্যক্তিদের সাথে সেরকম ব্যক্তি মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা দুষ্প্রাজ্ঞ, বিভিন্ন দুষ্কর্ম সম্পাদন করে সেরকম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা পাপে লজ্জাহীন ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। অর্থাৎ যারা পাপকে লজ্জা করে সেরকম পাপের প্রতি যাদের লজ্জা আছে তারা সেরকম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা পাপকে ভয় করে সেরকম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। এই পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অল্পসূত ব্যক্তিরা অল্পসূত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আর পাপে লজ্জাশীল ব্যক্তিরা লজ্জাশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা বহুশ্রুত ব্যক্তি অর্থাৎ যাদের শ্রুত জ্ঞান অনেক তারা সেরকম ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তি জ্ঞানী ব্যক্তি সেরকম প্রজ্ঞাবান এবং জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অলস্যপরায়ণ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে লজ্জাশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা আরব্ধ বীর্য ব্যক্তি যাদের মধ্যে সৎ কাজ করার জন্য দৃঢ় বীর্য থাকে সেরকম ব্যক্তির সাথে সেরকম ব্যক্তি মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা বিষম স্থিতিশীল ব্যক্তিরা সেই ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আর যারা পাপে লজ্জাশীল ব্যক্তিরা যারা পাপকে লজ্জা করে সেরকম ব্যক্তির সাথে তারা মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা স্থিতিশীল ব্যক্তি যারা সবসময়
যে কোনো কাজ করতে স্মৃতি থাকে, সম্প্রজ্ঞান থাকে, সেরকম স্থিতিশীল ব্যক্তির সাথে তারা মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। 10 নম্বর সূত্রে বয়হীনমূলক সূত্র। আসলে এই নিদান বর্গ, দ্বিতীয় বর্গ, এই সূত্রগুলো প্রায় একই সেম কথা, কিন্তু কিছু কিছু কথার মধ্যে একটু তারতম্য আছে। এগুলো মনোযোগ দিয়ে শুনলে বোঝা যাবে, নচেত মনে হবে যেন সবগুলো একই কথা। তো মনোযোগ দিয়ে শুনলে এখানে কথার পার্থক্যগুলো বোঝা যাবে। ভগবান যখন শ্রাবস্তিতে অবস্থান করছিলেন, তখন এই বয়হীনমূলক সূত্র দেশনা করেছিলেন ভিক্ষু সংঘকে। সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে বয়হীন ব্যক্তিরা বয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়। যারা পাপকে ভয় করে তারা সেরকম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা অল্পসুত ব্যক্তিরা অল্পসুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি তারা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে বয়শীল ব্যক্তিরা বয়শীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। যারা বয়শীল ব্যক্তি পাপে, সেরকম ব্যক্তির সাথে তারা মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা বহুশ্রুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞা ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। এই বয়হীনমূলক সূত্রে পাপে বয়হীন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়। যারা পাপকে ভয় করে সেরকম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা অলস্যপরায়ণ ব্যক্তিরা তারা অলস্যপরায়ণ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি বিভিন্ন দুষ্কর্ম করে সেরকম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা পাপে বয়শীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা আরোধ্য বীর্য, যারা দানশীল ভাবনা বিভিন্ন কুশল কর্মে বীর্যমান, সেরকম ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবানদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে বয়হীন ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিষ্ণু স্মৃতিশীল ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। পাপে বয়শীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্থিতিশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। 11তম সূত্রে অল্পসুতমূলক সূত্র। ভগবান যখন শ্রাবস্তিতে অবস্থান করছিলেন তখন ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা অল্পসুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা অলস্যপরায়ণ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়।
বহুশ্রুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্য ব্যক্তিরা আরব্ধবীর্য ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। অল্পশ্রুত ব্যক্তিরা অল্পশ্রুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বিষমস্মৃতিশীল ব্যক্তিরা বিষমস্মৃতিশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিরা দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। বহুশ্রুত ব্যক্তিরা বহুশ্রুত ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্থিতিশীল ব্যক্তিরা স্থিতিশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। এবং প্রজ্ঞাবান ব্যক্তিরা প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। 12 নম্বর সূত্র অলস্যপরায়ণমূলক সূত্র। ভগবান সাবস্থিত অবস্থানকালীন ভিক্ষুগণকে বললেন সত্যগণ ধাতুগতভাবে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা অলস্যপরায়ণ ব্যক্তির সাথে তারা মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা বিষমস্থিতিশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আরব্ধবীর্য ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। স্থিতিশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। আর প্রজ্ঞাবান ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। এই নিদান বর্গে দ্বিতীয় বর্গ প্রায় 12টা সূত্র আছে। তার মধ্যে আমরা আজকে 3 ভাগে আলোচনা করে এটা শেষ করেছি। আমরা প্রথমবার সপ্তধাতু, স্বনিদান আর ইটের দালাল সূত্র আলোচনা করেছিলাম। দ্বিতীয় পর্বে আমরা হীনাদি মুক্তিক সূত্র, সংক্রমণ সূত্র, স্বগাতা সূত্র আলোচনা করেছিলাম। তো আজকে অসাধ্যামূলক সূত্র, অসাধ্য মিলন সূত্র, অলজ্জামূলক সূত্র, বয়হীনমূলক সূত্র, অল্পসূত সূত্র, অলস্যপরায়ণ সূত্র, এভাবে আমরা কয়েকটি সূত্র আলোচনা করে আজকে মোট এই নিদান বর্গ দ্বিতীয় বর্গে প্রায় 12টি সূত্র আছে। আমরা আজকে সেই 12টি সূত্র শেষ করেছি। আগামী পর্বে নিদান বর্গ, কর্মপদ বর্গ থেকে আমরা সূত্র আলোচনা করব। তো এতক্ষণ ধরে আপনারা যারা ITHS ইন্টারন্যাশনাল ত্রিপিটক স্টাডি জুম পেজে আপনারা অংশগ্রহণ করেছেন, বিশেষ করে আমাদের উপস্থাপক বাবু প্রবীর সিংহ মহোদয়, তিনি খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠান পরিচালনা করছেন। এবং আমাদের জুম যিনি উদ্বোধন করেছেন, প্রধান উপদেষ্টা বদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির, প্রতিষ্ঠাতা বাবু মিলন বড়ুয়া, সহকারী উপদেষ্টা মৃদুল কান্তি সিংহ, এবং আমাদের আজকে অনুষ্ঠানে যিনি পঞ্চশীল প্রার্থনা করছেন আমাদের মৃদুল কান্তি সিংহর মনে জ্ঞাতি হবে, উনি আজকে পঞ্চশীল প্রার্থনা করেছিলেন। তো থাইল্যান্ড থেকে জ্যোতিরূপম ভিক্ষু, এবং আমাদের 5 থেকে প্রবাসী উপদেষ্টা ধর্মদর্শী বড়ুয়া, এবং রাঙ্গামাটি থেকে স্বপ্না বড়ুয়া, অনিতা বড়ুয়া, এবং আমাদের রাঙ্গামাটি থেকে বাবু শ্যামল বড়ুয়া প্রাণ উপাসক, এবং ভারত থেকে গোপা বড়ুয়া, কক্সবাজার থেকে প্রীতি বড়ুয়া, এবং কক্সবাজার থেকে বাবু রণমিত্র বড়ুয়া, এবং আরো যারা অংশগ্রহণ করেছেন, যদি আমি আমার অজানা থাকে, এখানে আইফোন একটা দেখা যাচ্ছে। তো যারা আজকে আমাদের জুমে অংশগ্রহণ করেছেন সকলকে পুণ্যদান করছি। আপনারা
এভাবে অংশগ্রহণ করে পূজনীয় ভিক্ষু সংঘের কাছ থেকে এই ধর্ম শ্রবণ করছেন। কারণ এই সময়টা হয়তো আমাদের কোনো না কোনো ভাবে চলে যেত। তো আপনারা যে জুমে অংশগ্রহণ করেছেন, আপনারা ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল নিয়েছেন আমাদের এক ভারতীয় ষষ্ঠ সংঘরাজ বান্তের কাছ থেকে। এটা আপনার একটা সৌভাগ্যবান, নিজ নিজ ঘরে বসে একজন ভরবান্তের কাছ থেকে ত্রিশরণ সহ পঞ্চশীল নেওয়া, এবং বান্তের কাছ থেকে যে সমত ভাবনার কর্মস্থান নিয়েছেন। আপনারা 10 মিনিট কর্মস্থান, সমত ভাবনা কর্মস্থান গ্রহণ করে আপনারা ভাবনা চর্চা করেছেন। এবং আজকে সংযুক্ত নিকায় পাঠ ও আলোচনায় প্রায় 84তম পর্ব, নিদান বর্গ দ্বিতীয় বর্গ থেকে প্রায় 4-5টি সূত্র আলোচনা করেছি। যদিও বা আসলে এই দেশনাটা কথাগুলো প্রায় সেম অনেকটা, তো এগুলো যদি মনোযোগ দিয়ে শুনলে কিছু তারতম্য বোঝা যায়, কিন্তু নচেত মনে হবে যেন একই কথা এগুলো। তো আমার মতো করে আমি বোঝানোর চেষ্টা করেছি। এখন বাকিগুলো শ্রোতাদের উপর নির্ভর করবে, কে কতটুকু ধারণ করতে পেরেছেন, কতটুকু উপলব্ধি করতে পেরেছেন, কতটুকু বুঝতে পেরেছেন, এবং নিজের জীবনে কতটুকু বা এগুলো আমাদের প্রয়োজন হবে, এগুলো হচ্ছে শ্রোতাদের উপর নির্ভরশীল। আমার দায়িত্ব, আমি যতটুকু আমার জ্ঞান আছে ততটুকু দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা আমি করেছি, তার নয়। আপনারা যারা আজকে জুমে অংশগ্রহণ করেছেন সকলের প্রতি মৈত্রী জ্ঞাপন করে জগতের সকল প্রাণীর মঙ্গল কামনা করে আমি আমার ধর্মদেশে নিতে টানছি। বাবাতু সাব্বা মঙ্গলং রক্ষন্তু সাব্বা দেবতা সাব্বা বুদ্ধানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। বাবাতু সাব্বা মঙ্গলং রক্ষন্তু সাব্বা দেবতা সাব্বা ধম্মানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। বাবাতু সাব্বা মঙ্গলং রক্ষন্তু সাব্বা দেবতা সাব্বা সংঘানুভাবেনা সদা সত্যি ভবন্তু তে। সাধু সাধু সাধু। পূজনীয় ধর্মদেশক ভান্তে দীর্ঘ সময় ধরে সংযুক্ত নিকায়ে নিদান বর্গের দ্বিতীয় পর্বে দীর্ঘ সময় ধরে বেশ কয়েকটি সূত্র আলোচনা করেছেন। এই আলোচনার মাধ্যমে আমাদের যে পুণ্য সঞ্চয় হয়েছে, পূজনীয় ভান্তের নিরোগ, দীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যতা কামনার উদ্দেশ্যে এই পুণ্য সঞ্চয় দান করলাম। সাধু সাধু। সাধু। এখন পুণ্যদান উৎসর্গ। বিগত 21/7/2025 খ্রিস্টাব্দ রোজ সোমবার ঢাকা মাইলস্টোন অ্যান্ড কলেজের উপর আকস্মিক বিমান বিধ্বস্তে বহু ছাত্রছাত্রী যারা নিহত হয়েছেন তাদের সদ্গতি কামনা করে এবং যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের আরোগ্য কামনা করে এখন পুণ্যদান উৎসর্গ করবেন উপাসিকা মমতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি, কলকাতা থেকে। নমস্কার। নমো বুদ্ধায়। আমি প্রথমে জানাই সশ্রদ্ধ জানাই আমি তথাগত বুদ্ধের বন্দনা, এবং সমস্ত রুমে সকল ভ্রান্তেরা আছেন পূজনীয় ভ্রান্তেদের আমার সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাই, এবং উপাসক উপাসিকাদের আমার শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে আমি উৎসর্গ করছি। ইদাং নো ইয়াতিনামতো সুপিতা হন্তু ইয়াতায় ইদাং
হন্তু সুখিতা হন্তু ইয়া হন্তু সুখিতা হন্তু ইয়া দায়ু উন্নমি উদকপন্নাং যথা নিন্নাং পততি एवमेव इतो दिन्नां प्रेतानां उपकापति यथा बारी वः पूरा परिपुरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नां प्रेतानां उपकापति एतावत्तायामे सम्पत् सब्बे देवा सब्बे सत्ता सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया आकदट्टस्स भूमट्टा देवनागा महीतिका पुय्यन्तां अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धदेशनं चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनं चिरं रक्षन्तु मां परं इमिना व्याकम्मेन मामे बाला समागमो शतं समागमायोतु Kaya bahang ngosi edang buinan sama sapasa oto idang bakto sha sunibat সাধু 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 সাধু। এখন অভিমত প্রকাশ। কারো কোনো কিছু জানার থাকলে পূজনীয় ভান্তের মাধ্যমে জানতে পারবেন। এখন অভিমত প্রকাশ করবেন উপাসিকা গোপাবুবা মহাদয়া দিদি। সাধু সাধু সাধু। প্রথমে আমি তথাগত বুদ্ধকে বন্দনা জানাই। এরপর IUPAC জুমের প্রধান এবং আশীর্বাদক ভান্তে বড় ভান্তেকে বন্দনা জানাই এবং সঞ্চালক ভান্তে ইন্দ্রপ্রস্থ ভান্তে সহ আজের ধর্মদেশের ভান্তেকে আমি নবশের বন্দনা জানাই। ভান্তে মানে কি ধাতু ও সত্যগণ ধাতুগত ভাবে মিলিত হয়, এটা নিয়ে গতবারে চর্চা করেছিলেন এবং এবারও করেছিলেন। গতবার 7টা বলেছিলেন কি 3-4টা বলেছিলেন, যাই হোক মোট 12টা হয়তো উনি সূত্র বলেছেন। এটা ছিল নিদান সম্প্রযুক্ত নিদান সূত্র, যার মধ্যে অশ্রদ্ধা, মিলন এবং বিলোমন, মানে একই ভাবে যে যার যেরকম স্বভাব বা চিত্ত সে সেই রকম লোকের সঙ্গেই মিলিত হয়। উনি এটা মানে প্রত্যেকটাতে এইভাবে উনি বুঝিয়েছেন যে যেই রকম ব্যক্তি সত্যগণ হবেন, যদি সে নির্লজ্জ মূলক হয় তার সঙ্গে সেরকম নির্লজ্জ মূলক লোকেদেরই সত্যগণেরই মিলন হবে। যারা পাপের প্রতি লজ্জা বা ভয় থাকে না সেরকম লোকের সঙ্গে মিলিত হয়। অলস্যপরায়ণরা অলস্যপরায়ণের সঙ্গে, প্রজ্ঞাবানরা প্রজ্ঞাবানের সঙ্গে, শ্রুতিধর সত্যগুণের সঙ্গে মিলিত হয়। তিনি এই কথা এই জিনিসটা খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছেন। এর মধ্যে আমার প্রশ্নের কিছু নেই। তো আমি ওনাকে সশ্রদ্ধ বন্দনা জানাচ্ছি। উনি অনেক সময় দিয়ে আমাদেরকে এই জ্ঞান উনি দিয়েছেন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং আমার ওনার সুদীর্ঘায়ু এবং সুস্বাস্থ্যের কামনায় আমি দান করছি। নতশিরে আবারও বন্দনা জানাচ্ছি, আর সমস্ত উপাসক উপাসিকাদেরকে আমি স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। এই বলে আমি আমার অভিমত সমাপ্ত করলাম। সাধু সাধু সাধু। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন উপাসিকা অনিতা বড়ুয়া মহাদয়া দিদি। দিদিকে নমস্কার জানাচ্ছি অভিমত ব্যক্ত করার জন্য। নমস্কার দাদা।
নমামি বুদ্ধাং গুণসাগরান্তাং নমামি ধাম্মাং সুগতেন দেশিতাং নমামি সাঙ্গং মুনিরাজ শাবকং। বুদ্ধরত্ন, ধর্মরত্ন, সংঘরত্ন, ত্রিরত্নকে বন্দনা। ITSS কর্তৃক আয়োজিত প্রত্যেক দিনের ধারাবাহিকতায় বুদ্ধের আলো শিখায়, বুদ্ধ জ্ঞানে আলোকিত হওয়া এবং নিজ আলোকিত হব, অপরকেও আলোকিত করার জন্য উৎসাহিত করব, এই প্রতিজ্ঞায় আজকে আয়োজিত ধর্ম আলোচনা অনুষ্ঠানের মাননীয় সংগরাজ বান্তে এবং প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে, শ্রদ্ধেয় ইন্দ্রবংশ বান্তে সহ জুম আইডিতে এবং লাইভে যে সমস্ত বান্তে আছেন, শ্রমণ আছেন, আমি মহান সঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা বন্দনা জ্ঞাপন করতেছি। ITS এর প্রধান উপদেষ্টা মিলন দাদা সহ যারা জুম এবং লাইভে আছেন, ধর্ম শ্রবণ করতেছেন, সবাইকে আমি নমস্কার এবং মৈত্রী জ্ঞাপন করতেছি। তো আমি শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষান্ত বান্তের দেশনা প্রায় শুনি, কিন্তু কোনো সময় অভিমতের সময় থাকি না। কেন থাকি না আমি আগেও বলেছি, আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি, কারণ আমি আসলে অভিমত দেওয়ার মতো আমার সেরকম জ্ঞান মানে কম। আমি শ্রদ্ধা চিত্তে শ্রবণ করি, কখনো কখনো হয়তো পরে করি। তো আজকে আমি শ্রদ্ধেয় ভান থেকে একটু বন্দনা সহকারে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করার জন্য আমি অভিমত, সেটা হচ্ছে যে শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষান্ত বান্তে, উনার নামটা যেমন জ্যোতিষান্ত, উনার মানে উনার আচরণটা মানে যা দেখি আর কি, একদম শান্ত এবং খুব সুন্দর নরম কণ্ঠে উনার উচ্চারণ গুলা। শ্রদ্ধেয় বান্তে আজকে শুরুতে যে ত্রিপিটক থেকে যে বুদ্ধবাণী পাঠ করেছেন, অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী, চিত্ত একদম শান্ত ধান্ত হয়েছিল তখন। তো খুব ভালো লেগেছে। উনি সংযুক্ত নিকায়ের নিদান বর্গ থেকে, নিদান বর্গের দ্বিতীয় পর্ব থেকে 12টি সূত্র মানে সুন্দরভাবে আলোচনা করেছেন। আমি সময়ের স্বল্পতার কারণে বা আরো অনেকে মতামত দিবেন, এই জন্য 12টা সূত্র সম্পর্কে উনি দেশনা করেছেন। অশ্রদ্ধা সূত্র, লজ্জাহীন, আলস্যপরায়ণ, বিস্মৃতিশীল বা এরকম 12টা। তো এগুলা বানতে আরো বিশেষভাবে বলেছেন, এগুলা ধাতুগত ভাবে মানে মিলিত হই, ধাতুগত ভাবে এগুলো অতীত মিলিত হয়েছে, বর্তমানও এবং ভবিষ্যতেও মিলিত হবেন। তো আমরাও মোটামুটি এটা তো একটু বর্তমান সময়ে আমরাও একটু বোঝা যায় যে কার সাথে কার মানে দেখা, বা কার সাথে কে যাইয়া একটু গল্প গুজব আড্ডা করে, জ্ঞানীদের সাথে জ্ঞানীর দেখা হয়, অজ্ঞানীর সাথে অজ্ঞানীর, বা যারা এই যে আলস্য পরায়ণ অথবা পাপে লজ্জা হীন এই ধরনের, যেটা হয়তো আমি বলতে পারতেছি না, ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। তারপরও আমি একটা কথা বলি, সেটা হচ্ছে যে বান্তে তো ত্রিপিটক থেকে যেভাবে এই মানে ধারাবাহিক ভাবে এই সূত্র পাঠ করে শোনাচ্ছেন, এগুলো যে আমাদের কি উপকৃত হচ্ছে মানে বলার মতো না। অর্থাৎ উপকারী ব্যক্তির উপকার স্বীকার করার জন্য আজকে আমার মানে এই বলা, কৃতজ্ঞ ব্যক্তি পাওয়া খুবই দুর্লভ। আমি কৃতজ্ঞ ব্যক্তির একজন হই। আমি শ্রদ্ধেয় বান্তের প্রতি বন্দনা এবং আমার আহ, আহ, ধর্মশ্রবণ জনিত পুণ্য দান করতেছি। উনি এই পুণ্য লাভ করে আরো উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি লাভ করুক এবং আমাদের মাঝে এইভাবে ধর্ম দান করবেন। তো অঙ্গুত্তর নিকায়ে আহ দ্বিপাত মানে দুই নিকায়ের মধ্যে যে একটা কথা আছে, এটা আমাদের শ্রদ্ধেয় ভান্তারা খুব সুন্দর করে বুঝাইছিল যে দুই ধরনের ব্যক্তি মানে পৃথিবীতে আছে দেখে এখনো মানে টিকে আছে পৃথিবীতে। সেটা হচ্ছে যে পাপে লজ্জাহীন, মানে পাপে লজ্জা আছে এমন লোক এবং পাপে ভয় আছে, এই দুই ধরনের ব্যক্তি এখনো পৃথিবীতে বিরাজমান আছে দেখা মানে এখনো মানে পৃথিবীতে স্থিতিশীল আছে বা মা বোনদের অবস্থান আছে। তো আমি
আর বিশেষ কিছু বলতেছি না। বানতে এক 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 করে একদম সুন্দর করে উপস্থাপন থেকে শুরু করে খুব সুন্দর ওনার ভূমিকা দিয়ে যে বলে, এটা খুব শ্রুতি মধুর এবং সুন্দর। তো শ্রদ্ধেয় বানতে যেই প্রথমে শুরু করতে যে বুদ্ধবাণী বলেছেন, এটা আসলে খুব ভালো লাগছে। এটাতে কায়গত বা আরো, এটা তো আমি ফালিটা ভালো করে বুঝতে পারিনি, কিন্তু কিছু কিছু বুঝতে সক্ষম হয়েছে। তো বান্তে আপনাকে ধন্যবাদ, আপনাকে শ্রদ্ধা বন্দনা জ্ঞাপন করতেছি। আর যারা আছেন সবাইকে এই ধন্যবাদ, মৈত্রীময় শুভেচ্ছা। আমার শেষ করলাম। সাধু সাধু সাধু। সাধু। সাধু সাধু। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন রাঙ্গামাটি থেকে উপাসিকা স্বপ্না বড়ুয়া মাসি। সাধু সাধু সাধু। প্রথমে মহাকালী তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে নত শিরে বন্দনা করতেছি আমাদের ভারতের ষষ্ঠ সংগ্রাম, আমাদের বড় ভান্তে, আমাদের খুব উপকারী ভান্তে শ্রদ্ধেয় দিকপাল মহাতের বান্তেকে আমি শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা করতেছি, যিনি আমাদেরকে প্রত্যেক দিন পঞ্চশীল এবং ধ্যান পরিচালনা করেন। আর আমাদের ITS এর সংযুক্ত সকল ভিক্ষু সংঘদেরকে আমি বন্দনা করতেছি নতিশিরে। আর আমাদের আজকে ITS এর প্রধান ধর্মদেশক বান্তে জ্যোতিশান্ত বান্তিকে আমি নতশিরে বন্দনা করতেছি। আমাদের ITS এর সংযুক্ত সকল উপাসক উপাসিকা ভাই বোনদেরকে আমি মৈত্রীময় আশীর্বাদ জানাচ্ছি। ওই একটু আগে এই দিদি যেমন বলছে, এ, যে নামটা যেমন আমাদের ভান্তে, কাজটা সেই রকম ধীর গম্ভীর শান্ত, ঠিক ওই রকম আমাদের বান্তের প্রত্যেকটা কিছু শান্ত শিষ্ট ভাবে বলে। আমার বান্তের সমস্ত সূত্রগুলা আমাদের এত উপকারে লাগে, এই কথাগুলা আমাদের জীবনের প্রতিটি মুহূর্তে, প্রতিটি ক্ষণে আমাদের অনেক কাজে লাগবে। যেমন অশ্রদ্ধাবান সূত্র মধ্যে বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘদেরকে বলেছেন যে অশ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তিরা সবসময় অশ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। ঠিক আমরা এখন আমরা যেগুলি দেখতেছি, চোখে দেখি, পাপে নির্লজ্জ ব্যক্তি সেই নির্লজ্জ ব্যক্তির সাথে মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। আহ, আর, ঠিক ওইভাবে বান্তে 12টা সূত্র আমাদেরকে বলেছেন। ওর মধ্যে ওর মধ্যে এক শুধু জ্ঞানমূলক 2-3টা বাক্য পেয়েছি। যারা প্রজ্ঞাবানের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। তারপরে যারা পাপকে ভয় করে তারা ওই পাপহীন ব্যক্তির সাথে মিলিত হয় এবং একত্রিত হয়। তারপরে আরেকটা আছে, যারা জ্ঞানী ব্যক্তি তারা জ্ঞানী ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। যারা সৎ কাজ করার আগ্রহ থাকে তারা সৎ কাজ করার ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। তারপরে আরেকটা স্থিতিশীল ব্যক্তির সাথে মিলিত হয়, একত্রিত হয়। এগুলি অতীতে ছিল, বর্তমানেও ভবিষ্যতেও থাকবে। ভান্তি এভাবে আমাদেরকে সুন্দর করে বুঝাই দিয়েছেন। আমরাও যেন ঠিক ভান্তের এরকম দেশনার মতো আমরাও যেন সুন্দর আমাদের জীবনটা যেন এভাবে চলে যায়। আমরা এই সময়টুকু প্রজ্ঞাবান ভান্তের দেশনা শুনে আমাদের এই সময়টুকু ভান্তেদের সাথে কাটাচ্ছি, এটা আমরা অতীত জন্মে আমরা অনেক পুণ্য করেছি। এই পুণ্যের প্রভাবে আমরা এই ভান্তেদেরকে পেয়েছি। ভান্তেদের মুখে বুদ্ধের মুখনিসৃত বাণী বলে শুনতেছি। আমি বান্তেকে আমি আমার জীবনের সম্পূর্ণ
আহ, আহ, পুণ্য রাশি দান করতেছি এবং বান্তের দীর্ঘায়ু কামনা করতেছি। বান্তের আবারও শ্রদ্ধা চিত্তে বন্দনা করে আমি আমার অভিমত এখানে শেষ করছি। সাধু সাধু সাধু। ITSS কো আমি ধন্যবাদ দিচ্ছি, এদের কারণে আমরা আজকে এই এই সধর্ম দেশনা শ্রবণ করতে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি। এই জন্য এদেরকেও আমরা আশীর্বাদ করতেছি, এরা যেন আরো আরো দীর্ঘদিন আমাদেরকে এভাবে এই ধর্ম দেশনা এই ITS চালাই যান। এইটা আমি বুদ্ধের কাছে প্রার্থনা করি। সাধু সাধু সাধু। অভিমত ব্যক্ত করবেন বড় দাদা শ্রদ্ধেয় শ্যামল বড়ুয়া মহোদয়, রাঙ্গামাটি। আমি গভীর শ্রদ্ধা চিত্তে বুদ্ধ ধর্ম সংঘ ত্রিরত্নের চরণে নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ITSS পেজের পূজনীয় বড় মহন্তের চরণে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের আজকের সদ্ধর্মদেশক পূজনীয় শ্রীমৎ জ্যোতিষান্ত মহন্তের চরণে। বন্দনা জানাচ্ছি আমাদের ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা এবং সমন্বয়ক পূজনীয় ইন্দ্রবংশ বান্তের চরণে, এবং ITSS পেজের জুম এবং লাইভে যারা আছেন ফেসবুকে সকল ভিক্ষু সংঘ শ্রমণ সংঘের চরণে আমি নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের ইন্টারন্যাশনাল চিফ এডক স্টাডির শাতা পরিচালক শ্রদ্ধেয় মিলন দাসকে। শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি আমাদের সহকারী উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ দাদা এবং উপস্থাপক প্রবীর সিংহ দাদা, আপনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাচ্ছি। এবং যারা যে সমস্ত সকল সদ্ধর্ম উপাসক উপাসিকা বৃন্দ আজকে জুম এবং লাইভে আছেন, সবার প্রতি আমি বিনম্র শ্রদ্ধা এবং শ্রেণীভেদে মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। পূজনীয় হন্তে আসলে এই আমাদের অবশ্যই যারা আমাদেরকে দেশনা করেন, সদ্ধর্ম দান করেন, আমাদের অবশ্যই সবাই কল্যাণ মিত্র। তবে মন্তে আসলে ওই দিদিরা যেভাবে বলেছেন, একজন ভিক্ষু আসলে আপনার আমাদের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সাধারণতই আপনার, আমি যেটা মনে করি, মৈত্রী করুণা মুদিত অপেক্ষার একদম তারা আসলে আধার আর কি। পূজনীয় ভন্তে সবার প্রতি মৈত্রী বিতরণ করে যেভাবে সদ্ধর্ম দেশনা করেন, একজন ভিক্ষুর সদ্ধর্ম দেশনার কালীন সময়ে যেভাবে সম্মোহিত করার, আকৃষ্ট করার পূজনীয় ভন্তে যে ক্ষমতা আছে, আমরা পূজনীয় ভন্তের কাছে নতশিরে বন্দনা জানাই, কৃতজ্ঞতা জানাই। এই পূজনীয় ভন্তে আসলে আসলে এখানে এই সূত্র পিটকের সংযুক্ত নিকায়ের নিদান বর্গের আপনার দ্বিতীয় বর্গ থেকে আজকে 6টা সূত্র আমাদের সামনে দেশনা করেছেন। আমরা 16/7/2025 সপ্তধাতু সূত্র এবং শনিদান সূত্র, ইটের দালান সূত্র, এই 3টে সূত্র দেশনা করেছিলেন। এবং 23/7/2025 ইনাদি মুক্তিক সূত্র, সংক্রমণ সূত্র, স্বগাথা সূত্র, 3টে সূত্র দেশনা করেছিলেন। আজকে পূজনীয় বন্ধ দেশনা করেছেন 6টি সূত্র। এই প্রথমে আপনার অশ্রদ্ধা মিলন সূত্র, অশ্রদ্ধামূলক সূত্র, নির্লজ্জামূলক সূত্র, বয়হীনমূলক সূত্র, অল্পশ্রুতমূলক সূত্র, আলস্যপরায়ণমূলক সূত্র, এই 6টা সূত্র, সর্বমোট 12টা সূত্র দেশনা করেছে। আসলে এখানে এই সকল সূত্রগুলোর মধ্যে পূজনীয় বারবার আমাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন এগুলো অনেকটা একই ধরনের, তবে খুব মাইনিউটলি যদি আমরা একটু গভীরে প্রবেশ করি সামান্যতম কিন্তু পার্থক্য আছে, আমি এগুলো লক্ষ্য করেছি। এখানে যেমন অশ্রদ্ধা মিলন সূত্রের মধ্যে যে ভগবান বুদ্ধের 6টা, আজকে যে 6টা সূত্র দেশনা করেছেন, এগুলি সবগুলি মহাকারণী ভগবান বুদ্ধ স্ববস্থিত যেতন অবস্থানকালীন সময়ে এই সূত্রগুলির আসলে আপনার গোড় আপত্তন ঘটেছে। প্রথমে আপনার অশ্রদ্ধা মিলন সূত্রের মধ্যে পূজনীয় মধ্যে যেভাবে দেশনা করেছেন, সত্যগণ ধাতুগত ভাবে মিলিত হয়। এই অতীতেও সত্যগণ ধাতুগত ভাবে মিলিত হয়েছিল, বর্তমানে হচ্ছে, ভবিষ্যতে হবে। এখানে নির্লজ্জ ব্যক্তির কথা বলেছেন,
শ্রদ্ধা সম্পন্ন ব্যক্তির প্রসঙ্গ টেনেছেন, পাপে বয়হীন, অল্পশ্রুত ব্যক্তি, আলস্যপরায়ণ ব্যক্তি, বিস্মৃতিশীল বা অমনোযোগী ব্যক্তি, দুষ্প্রাজ্ঞ ব্যক্তি, তারা সবাই অর্থাৎ এই ধরনের ব্যক্তিদের সাথে মিলিত হয়। ইংরেজিতে একটা প্রবাদ আছে, আমরা ছাত্র জীবনে পড়েছিলাম, বার্ডস অফ এ ফিদার ফ্লক টুগেদার, অর্থাৎ আপনার সব পাখির আপনার এই একই ধরনের আপনার পালক বিশিষ্ট সব পাখি একই দলে থাকে আর কি। আসলে এটা রূপকথা ব্যবহার করা হয়েছে। মানুষ যারা আপনার একজন সঙ্গীকে দেখে কিন্তু অন্য সঙ্গীদের কিন্তু বিচার করা যায়। আমি এই পূজনীয় মন্ত্রে যখন দেশনা করছিলেন, আমি বারবার চিন্তা করছি মহাকারণী ভগবান বুদ্ধ এই যে দেশনাগুলি করেছেন একই কথা কিন্তু বারবার বারবার বলেছে। আসলে আমার কাছে যেটা মনে হয়েছে, আমার যেটা অনুভূতি, একজন পুদ্গল যখন এই সমস্ত সূত্রগুলি অধ্যয়ন করবেন, শ্রবণ করবেন, তখন তার মধ্যে একটা বিবেক কিন্তু রেশনাল হয়ে যায় অনেকটা। কারণ আমি কোন ধরনের পুদ্গলের সাথে মিলিত হচ্ছি, কার সাথে আমার বন্ধুত্ব, এই যে আমরা এই সূত্রগুলি বারবার পঠন পাঠনের পরে আমাদের মধ্যে বিবেক কিন্তু একটা আমাদের রেশনাল হয়ে যায়। আমরা চিন্তা করার ক্ষেত্রে, আমরা মানুষের সাথে মিশার ক্ষেত্রে কোন ধরনের মানুষের সাথে আমরা মিশছি, এটা আমাকে কিন্তু আমার জি। বিবেক প্রভাবিত করবে। আমার কাছে মনে হয়েছে আর কি, পূজনীয় বলবেন। অর্থাৎ মানুষ কিন্তু একটা প্রবাদ আছে, সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। আপনার যখন আমরা দেখি এই কোনো, আমি প্রসঙ্গক্রমে বলছি, অন্যভাবে নেবেন না, যখন চোর ডাকাত ধরা হয় তখন আপনার একজনকে দিয়ে সে কোন ধরনের মানুষের সাথে মিশে কিন্তু অন্যদেরকে বিচার করা যায়। আপনার ধাতুগত ভগবান বুদ্ধের আপনার এই এই যে আপনার এত বছর, 2500 বছরের আগে, 2569 বছর আগে যে দেশনাগুলি করেছিলেন, আমরা এই এখন আমরা যেগুলি বর্তমান আপনার তথ্য প্রযুক্তির যুগে যেগুলি এখন আবিষ্কার হচ্ছে, মহাকারণী ভগবান বুদ্ধ কত বড় দার্শনিক, কত বড় ফিলোসফার, যে আপনার ভবিষ্যৎবাণী গুলি করে গিয়েছিলেন, এখনো কিন্তু একদম হারে হার এগুলি প্রতিবাদ হচ্ছে আর কি। আমার চলতেছে। কাছে মনে আমাকে একদম মনে, অর্থাৎ আপনার এই মানুষ এই ধরনের স্বভাবের মানুষ, সেই ধরনের স্বভাবের মানুষের সাথে নাহলে তাদের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় মিলিত গরুর হয়, হ্যাঁ। স্বাভাবিক। সেই জন্য আমরা এগুলি আমরা বারবার অধ্যয়নের পর, বারবার যখন আমরা শ্রবণ করব, এই যে ভগবান বুদ্ধের অমৃতময় মুখনিসৃত বাণীগুলো আমরা যখন বারবার শ্রবণ করব, তখন আমার বিবেক কাজ করবে আমি কোনো পুদ্গলের সাথে, কোনো ব্যক্তির সাথে মিশার ক্ষেত্রে আমি কোন ধরনের মানুষের সাথে মিশছি। আমার বিবেক কিন্তু আমাকে বাধা প্রদান করবে। এই যারা যে চরিত্রের মানুষ, সেই চরিত্রের মানুষের সাথে মেশার চেষ্টা করে। ওই যে বলেছি সঙ্গ দোষে লোহা ভাসে। মানুষ কিন্তু একজন ভালো মানুষ কিন্তু খারাপ মানুষের পাল্লা পড়লে কিন্তু নষ্ট হয়ে যেতে বেশিক্ষণ দেরি লাগে না, যে কোনো বয়সে হতে পারে সেটা। এই সূত্রগুলির আসলে এই যে আপনার সূত্র পিটকের এই মহাকারণী ভগবান বুদ্ধের এই বাণীগুলি আমাদের পূজনীয় জ্যোতিষান্ত ভান্তের কাছ থেকে আমরা যেগুলি শুনেছি, এগুলি আমাদের ধর্ম জ্ঞান, ধর্ম চক্ষু, ধর্ম উৎপন্নের ক্ষেত্রে আমাদের উৎপন্ন হোক। পূজনীয় ভান্তের চরণে বন্দনা জানাচ্ছি, পূজনীয় ভান্তের আশীর্বাদ প্রার্থনা করছি। আমি জন্ম জন্মান্তরে সঞ্চিত পুণ্যরাশি পূজনীয় ভান থেকে দান করছি। পূজনীয় ভান্ত অসুস্থ ছিলেন, এখন কেমন হয়েছে জানি না, গলা ব্যথা কমেছে কিনা জানি না। পূজনীয় ভান থেকে আবারও বন্দনা জানিয়ে ফেসবুক এবং জুমে যারা ভিক্ষু সংঘ আছেন সবার প্রতি আমি নতশিরে বন্দনা জানাচ্ছি। শ্রদ্ধাবান উপাসক উপাসিকা ভাই বোনদের, দাদা দিদিদের শ্রদ্ধা এবং আমার মৈত্রীময় শুভেচ্ছা জানিয়ে আমি আমার কথা শেষ করছি। নমস্কার দাদা। নেটওয়ার্ক সমস্যা কারণে এই মাত্র সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আপনার প্রশ্ন আগামী সপ্তাহে পূজনীয় ভান থেকে আমি জানিয়ে দেব, তার জবাব দিবেন আর কি। নমস্কার দাদা। ঠিক আছে। এখন অভিমত ব্যক্ত করবেন ITS এর উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় মৃদুল কান্তি সিংহ মহোদয়। দাদাকে নমস্কার জানাচ্ছি। নমস্কার দাদা। জগতে বুদ্ধগণের উৎপত্তি সুগম, জগতে বুদ্ধগণের উৎপত্তি অতি দুর্লভ। সর্বাগ্রে তিলক পূজ্য মহাকারণিক মানব মুক্তির একমাত্র কল্যাণকামী তথাগত সম্বুদ্ধ চরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পুজো জ্ঞাপন করছি। ITSS এর আশীর্বাদ বড় ভান্তে, ITSS এর আজকের প্রধান ধর্ম আলোচক ভান্তে,
ITSS এর উপদেষ্টা ভান্তে শিল্পগুলো বিভূষিত মানব কল্যাণে পূজিত সংযুক্ত সকল সংঘ সমান সংঘ শরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করছি। দুর্লভ মোল্লাবী সধর্মানুরাগী সকলের প্রতি ITSS পক্ষ থেকে শ্রদ্ধা কৃতজ্ঞতা মৈত্রী শুভেচ্ছা অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। আমরা প্রতিনিয়তই দুর্লভ মানব জীবন লাভ করে আমরা স্বধর্মজনিত কুকর্মের মাধ্যমে দুঃখ চিহ্নিত করে যে আলো আমরা নিজেদের মর্জিত হচ্ছি, আমার জন্ম জন্মান্তরের দানময় শিলময় ভাবনাময় পূর্ণ কুশল কর্ম আজকে প্রধান ধর্ম আলোচক দৃশ্য সংযোগ জ্ঞাপন করছি। আমরা এইভাবে সংযুক্ত হয়ে নিজেরাই আলো আলোকিত হব এবং অন্যদেরকে সধর্ম প্রচারণার জন্য উদ্বুদ্ধ করব। এই উদ্বুদ্ধের মাধ্যমে আমরা নিজেরাই দুঃখ চিহ্নিত করে বুদ্ধ 84,000 ধর্ম স্কন্ধ থেকে সধর্ম শ্রবণজনিত কুশল কর্মের মাধ্যমে সদৃশ বীজ বপন করবো এবং সাধুবাদের সহিত অনুমোদন করব। আমি আবারও তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধ চরণ বন্দনা শ্রদ্ধা পূজা জ্ঞাপন করে আমাকে দুটি কথা বলার সুযোগ দানের জন্য উপস্থাপক মহাদাদাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করছি। প্রত্যেকেই মৈত্রী চিত্তে কুশল কর্মজনিত পূর্ণ সঞ্চয় করে নির্বাণ সদৃশ বীজ বপন করবেন এবং বুদ্ধের প্রজ্ঞা জ্ঞানের অধিকারী হোক। সাধু সাধু সাধু। এখন জগতের সকল প্রাণীর উদ্দেশ্যে আশীর্বাদ প্রদান করবেন ITSS পেজের প্রধান উপদেষ্টা শ্রদ্ধেয় ভদন্ত ইন্দ্রবংশ স্থবির ভান্তেকে বন্দনা জানাচ্ছি। অসংখ্য সাধুবাদ, কৃতজ্ঞতা জানাই এতক্ষণ পর্যন্ত যারা অনুষ্ঠানটি সুন্দরভাবে পরিচালনা করেছেন এবং ITSS পেজে কলা কৌশলী সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ। আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন ভারতের ষষ্ঠ সংগ্রাম শ্রদ্ধেয় ভান্তে বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাই। আজকে প্রধান ধর্মদেশক হিসেবে আমাদের সাথে সংযুক্ত ছিলেন শ্রদ্ধেয় জ্যোতিষান্ত মহাথের মহোদয় এবং ফেসবুক লাইভ ITS পেজে সংযুক্ত সকল শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘের নতশিরে বন্দনা কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। প্রতিদিন আন্তর্জাতিক ত্রিপুরা শতমাস্টারি ITSS জুম ভার্চুয়াল প্রোগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশ টাইম রাত্র 8টার সময় বিভিন্ন দেশের শ্রদ্ধেয় ভিক্ষু সংঘের উপস্থিতির মাধ্যমে আমরা এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকি। আমাদের অনুষ্ঠানের মূল কথা সধর্মের আলো থাকবো আলোকিত। আমরা চাই প্রতিদিন 24 ঘন্টা থেকে অন্তত 2 ঘন্টা সময় ধর্মীয় শিক্ষা আচার আচরণে নিজেদেরকে সময় দিয়ে পূর্ণ অর্জন করার জন্য আমরা প্রতিনিয়ত অনুষ্ঠান পরিচালনা করে থাকি। সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা দেশ এবং দেশের বাইরে বিভিন্ন স্থান থেকে আমাদের অনুষ্ঠানে সংযুক্ত হয়ে প্রতিনিয়ত ধর্ম শ্রবণ করেন, নিজেকে সধর্মে আলো আলোকিত করার চেষ্টা করেন, সধর্ম শিক্ষা আচার আচরণের পরিপূর্ণতা পাওয়ার জন্য আমরা এই অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করে থাকি। তো সধর্মপ্রাণ উপাসক উপাসিকা আপনার সকলে আমাদের সাথে সংযুক্ত থাকবেন, ধর্ম শ্রবণ করবেন, নিজেকে সধর্মে আলো আলোকিত করবেন এবং সেই আলো অন্তত নিজের পরিবারকে আলো দান করবেন, এই প্রত্যাশা আপনাদের সকলের কাছে। তো আজকে আমাদের সাথে আমাদের প্রধান ধর্মদেশক ভান্তে কিছুক্ষণ আগে অটো নেটওয়ার্ক সমস্যার কারণে আমাদের সাথে এখন সংযুক্ত নেই। তো আমরা দীর্ঘক্ষণ এখানে সংযুক্ত থাকবো না। তো আজকের মতো আমরা আপনাদের উপস্থিত সকলের নিরোগ দীর্ঘায় কামনায় পুনরাশি দান করে আজকের মতো আমরা এখানে অনুষ্ঠান শেষ করছি। সবাই ভালো থাকবেন, সুখে থাকবেন, সবসময় সবাইকে নিয়ে। সকলকে অসংখ্য সাধুবাদ, শুভরাত্রি। পূজনীয় ভান্তেকে বন্দনা। সবাইকে নমস্কার, শুভ নমস্কার দাদা, শুভরাত্রি। নমস্কার দাদা।